सवाल तो यह भी बहुत वड्डा है कि आखिर किसान आगू कदों तक अपने राजसी नेतावां दे मूँह च लड्डू पाउंदे रहणगे, क्यों नहीं बन सकते अपने आप च एक राजसी शक्ति। गल तो है कि भाई इट इज़ अनप्रेसिडेंटेड। अज तक मैं कभी नहीं देखा हिंदुस्तान के किसी भी कोने विच किसान जथेबंदियां बैठ के पोलिटिकल पार्टीज़ नूं बुलाउण जिहड़ियां कि कुछ कई घंटे इंतजार करन, फिर आके लाइन विच लग के किसानां तो जिहड़ा एक तरह दा हुंदा ना फरमान सुनन या उन्हां दी एडवाइस लैण। सो आई थिंक जब सोसाइटी एक कम्युनिटी को सपोर्ट करने लग पैंदी है तो उसका मैसेज बड़ा क्लीयर है कि भी ਇਹਦਾ मतलब कि जिस जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं उन्होंने नाल जाती हुई है ये रियलाइज़ करता है समाज, और जब वो समाज रियलाइज़ करता है उन्होंने ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ जो पोलिटिकल रैमिफिकेशन है जो आप कहने हैं ਉਹਦਾ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਨਜ਼ਰ ਆਣਗੇ। सो लेट अस नॉट बी वरीड अबाउट कि ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਕਹਿਣ ਜਾਂ ਐਂਟੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਹਿਣ। आई थिंक मोर इंपॉर्टेंट इज़ कि भाई ਅੱਜ भी किसान का ਜਿਹੜਾ इशू है वो सुर्खियां ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ, और चाहे जिन्ना मर्जी कोशिश कर लीए वो इशू हुण नेशन की प्रायोरिटी विच आ चुका है। क्यों नहीं किसान ये सोचते कि क्योंकि दे आर द लार्जेस्ट सैक्शन ऑफ द सोसाइटी, हिंदुस्तान की पोलिटिकल कॉन्स्टिट्यूएंसी सब तो बड़ी है हिंदुस्तान की किसानों की, क्यों नहीं वो सोचते कि किसान खुद हुण आकर अपनी डिसीजन मेकिंग जिहड़ी है अपने हाथों में लैन। वो तां ही हो सकता है जब किसान पोलिटिकल पावर बन के आन या पोलिटिकल पार्टी लैके आन लगा। अगर मिनिमम सपोर्ट प्राइस की लीगल गारंटी मिल जाती है, मेरा मानना है कि जो 3 लॉ है वो किसानों को समझाना पेगा। वो 3 लॉ ऑटोमैटिकली अपने आप ही क्रैप्स कर जाते हैं, ऑटोमैटिकली अपने आप ही इनफेक्टिवस हो जाते हैं। आमनो सामने प्रोग्राम जगतार सिंह सिद्धू ਨੂੰ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹਨ ਕੌਮੀ ਤੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਧਰ ਦੇ ਖੇਤੀ ਮਾਹਰ ਡਾਕਟਰ ਦਵਿੰਦਰ ਸ਼ਰਮਾ। ਡਾਕਟਰ ਦਵਿੰਦਰ ਸ਼ਰਮਾ ਨਾਲ ਮੈਂ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਕੀ ਜਾਣ ਪਛਾਣ ਕਰਾਉਣੀ ਹੈ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲੋਂ ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਦੇ ਆ ਡਾਕਟਰ ਦਵਿੰਦਰ ਸ਼ਰਮਾ ਬਾਰੇ। ਬੀਇੰਗ ਏ ਜਰਨਲਿਸਟ ਮੈਂ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨਾਲ ਇੱਕ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਂਝੀ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਮੇਰੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ 'ਚ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕੌਮੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈ किसानी अंदोलन। कि ये अंदोलन नवी दिशा ते दशा तय करेगा। सवाल तो यह भी बहुत वड्डा है कि आखिर किसान आगू कदों तक अपने राजसी नेतावां दे मूँह च लड्डू पाउंदे रहणगे, क्यों नहीं बन सकते अपने आप च एक राजसी शक्ति। इन्हां सारे मुद्दों ते डॉक्टर दविंदर शर्मा नाल आपां लवांगे सवाल। शर्मा जी साडे पैनल ते साडे चैनल ते आउण लई मेरी टीम वालों मेरे दर्शकों वालों बहुत बहुत स्वागत है। सत श्री अकाल जगतार जी, और दर्शकों को बहुत बहुत अभिनंदन। मेहरबानी दविंदर जी, साड़ी बेनती प्रवान करके तुसी आए हो। सर मैं पहला सवाल जिस मुद्दे ते लैन लगे हैं, चंडीगढ़ च एक दिन पहला पंजाब दियां 32 किसान जथेबंदियां ने मीटिंग करके पंजाब दियां वड्डियां राजसी धिरां नूं ये फैसला सुनाया है कि तुसी अपनियां राजसी सरगर्मियां करन तो गुरेज करो। ਇਹਦੇ ਨਾਲ किसान अंदोलन ਨੂੰ ਢਾਹ लगेगी। घट्टो घट्ट उस समय तक ਜਦੋਂ तक कि इलैक्शन का बकायदा तौर पर औपचारिक तौर पर ऐलान नहीं हो जाता। बड़ा अहम तो वड्डा मुद्दा है। दविंदर जी मैं दर्शकों लिए जानना चाहांगा इस मुद्दे बारे तुहाडी की राय है। देखो बड़ा इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट मैनूं मनदा हैगा जगतार जी, क्योंकि मेरा मानना की गल तो है कि भाई इट इज़ अनप्रेसिडेंटेड। अज तक मैं कभी नहीं देखा हिंदुस्तान के किसी भी कोने विच किसान जथेबंदियां बैठ के पोलिटिकल पार्टीज़ नूं बुलाउण जिहड़ियां कि कुछ कई घंटे इंतजार करन, फिर आके लाइन विच लग के किसानां तो जिहड़ा एक तरह दा हुंदा ना फरमान सुनन या उन्हां दी एडवाइस लैण कि भी तुहानूं की करना चाहिए। मैनूं लगदा किते सारे देश विच मैं कदी देखिया नहीं हुंदा होया, किन्ने वर्षां तो आपां देख लईए। लेकिन जिहड़ा ये डेवलपमेंट पंजाब विच होई है, मैनूं लगदा कि ये पोलिटिकली बहुत ही महत्वपूर्ण डेवलपमेंट हैगी है कि पहली बार इस तरह होया कि भी पोलिटिकल पार्टीज़ नूं आके सुनना पै रहा कि किसान की चाहते हैं उन्हां तों जी। और यही एक जिन्हों कहते ना डेवलपमेंट जिहड़ी है, क्योंकि डेमोक्रेसी जिहड़ी अपनी गणतंत्र है वो लोकतंत्र है, ਉਹਦੇ वास्ते ਮੈਨੂੰ लगता कि बहुत इंपॉर्टेंट है जिथे कि पीपल्स पावर लोगों की जिहड़ी ताकत है उस लिए यही नज़र आती है कि लोगों के सामने पोलिटिकल पार्टीज पेश होन और उन्होंने दस्या जाए कि भी तो साडी ये एक्सपैक्टेशन है। तो इस हिसाब नाल ਮੈਨੂੰ लगता कि बहुत सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट है। और ਮੈਨੂੰ लगता है कि ਇਹਦਾ
ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬਾਕੀ ਸਟੇਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੈਸੇਜ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ। ਉੱਥੇ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਨੂੰ ਵੀ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਯੂਨੀਅਨ ਇੰਨੇ ਆਪਣੇ ਪਾਵਰ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਜਾਂ ਦਰਸਾ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਜੋ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਵਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਪਾਵਰ ਜੋ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਬਾਕੀ ਸਟੇਟਸ ਨੂੰ ਵੀ ਇੱਕ ਮੈਸੇਜ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਆਫਟਰ ਆਲ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਲਾਰਜੈਸਟ ਜਿਹੜੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਅਗਰ 50% ਯਾਨੀ ਤਕਰੀਬਨ 60 ਕਰੋੜ ਲੋਕੀ ਖੇਤੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਆ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ, ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਬੜੀ ਜਿਹੜਾ ਸੈਗਮੈਂਟ ਹੈ ਪੋਪੂਲੇਸ਼ਨ ਦਾ, ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਅਸਰਸ਼ਨ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹਦੀ ਰੈਕੋਗਨੀਸ਼ਨ ਹੈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਹੀ ਇੱਕ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਸਟੈਪ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਇਹ ਸਮਝ ਲਈਏ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੂਜਾ ਸਵਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਮੇਨ ਸਵਾਲ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਵੀ ਇਸ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਕੀ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਦੱਸਣ ਦਾ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਕੈਂਪੇਨਿੰਗ ਹੈ ਬੰਦ ਕਰੋ ਜਦ ਤੱਕ ਕਿ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਅਨਾਉਂਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਇਵਰਸ਼ਨ ਨਾ ਹੋਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਫੋਕਸ ਹੈਗਾ ਉਹ ਡਾਇਵਰਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਠੀਕ ਹੈ। ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਟਾਈਮ ਹੀ ਦੱਸੇਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਿਸੇ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਆਬਜੈਕਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਹੋਏਗਾ ਜਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਡਿਲੀਵਰ ਕਰ ਪਾਉਣਗੀਆਂ ਉਹ ਅਲੱਗ ਗੱਲ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਇਹ ਡਾਇਰੈਕਟਿਵ ਦੇਣਾ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਪਰੇਟ ਕਰੋਗੇ। ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨਾ ਬੜਾ ਜਿਹੜਾ ਮੂਵਮੈਂਟ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਉਹਨੂੰ ਕਿਤੇ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚੇ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅਟੈਂਸ਼ਨ ਡਾਇਵਰਟ ਕਰ ਲੋਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ। ਸੋ ਮੇਰਾ ਮੰਨਣਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਹੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜੁੜਿਆ ਵਾ ਸਵਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਬੀਇੰਗ ਏ ਜਰਨਲਿਸਟ ਮੈਂ ਵੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਕੌਮੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਬੜੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਾਜਸੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਲਹਿਰਾਂ ਹੋਰ ਮੂਵਮੈਂਟਸ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ। ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਮੌਕਾ ਹੈ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਕੈਰੀਅਰ 'ਚ ਦੇਖਿਆ, ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਮੈਂਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਕੋਲੇ ਚੱਲ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਰਾਜਸੀ ਧਿਰਾਂ ਗਈਆਂ, ਇੱਕ ਧਿਰ ਨਹੀਂ ਸਾਰੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਧਿਰਾਂ, ਚਾਹੇ ਸੱਤਾ 'ਚ ਹੈ ਚਾਹੇ ਸੱਤਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ 3 ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ, ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਹਾਇਕ ਕੀਮਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਉਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਆਪਾਂ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਹਾਈ ਹੈ। ਪਰ ਦਵਿੰਦਰ ਜੀ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ 3 ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਮਾਮਲੇ ਜਿਹੜੇ ਖੇਤੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੋ ਕੁਝ ਕੱਲ੍ਹ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 'ਚ ਵਾਪਰਿਆ ਹੈ, ਕੌਮੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਾਜਸੀ ਸੀਨ ਦੇ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਸੁਨੇਹਾ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਇਹਦੇ ਨਾਲ? ਇਹੀ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਇਹੀ ਦਰਸਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਕੱਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਹੋਈ ਹੈ, ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਜਗਤਾਰ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਉਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਆਮ ਸ਼ੋਰ ਯੂ ਵਿਲ ਰਿਮੈਂਬਰ ਇਟ ਆਲਸੋ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਲਾਕਡਾਊਨ ਜਦ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਫਰਵਰੀ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ BKU ਨੇ ਰਾਜੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦੇ BKU ਜਿਹੜਾ ਵਿੰਗ ਹੈਗਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਬੈਠਕ ਕੀਤੀ ਸੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 'ਚ ਕਿਸਾਨ ਭਵਨ 'ਚ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਬੁਲਾਏ ਸੀਗੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਏਗਾ। ਔਰ ਉਸ ਟਾਈਮ ਮੈਂ ਹੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡਰੈਸ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ, ਔਰ ਉੱਥੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਰਿਕੁਐਸਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀਗੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਜੁਆਇੰਟ ਇੱਕ ਬਣਾ ਕੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਬਾਹਰ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰੋ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਜਾਂ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਸੀਗੀ ਜਾਂ BKU ਰਾਜੇਵਾਲ ਦਾ ਗਰੁੱਪ ਸੀਗਾ ਉਹ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਓ, ਤੁਸੀਂ ਸਮਝੋ ਇਸ਼ੂ ਕੀ ਹੈਗਾ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਉਠਾਓ ਜਾਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਬਾਹਰ ਉਠਾਓ। ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਦੇਖੋ ਉਲਟਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਉਲਟਾ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਅੱਜ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਲਾਈਨ ਅਪ ਕਰਕੇ ਖੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ ਸਮਝਾਓ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ ਜਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਇਸ਼ੂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਣਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ, ਜਿੱਥੋਂ ਸਫ਼ਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਚੇਂਜ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ, ਕਿੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਸਫ਼ਰ। ਦਵਿੰਦਰ ਜੀ ਇਸੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਵਾ ਸਵਾਲ ਮੈਂ ਲੈ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ, ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਸਮੇਤ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਘੱਟੋ ਘੱਟ 5 ਰਾਜਾਂ 'ਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਲਈ ਹੈ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਅਤੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮਿਸ਼ਨ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਤੈਅ ਕਰ ਲਿਆ। ਮੇਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 85 ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਖਨਊ 'ਚ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਇਸ ਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੀਆਂ, ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਉਹ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਠੱਲ ਪਏਗੀ ਇਸ ਵਿਰੋਧ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਫਤਵਾ ਜਾਏਗਾ ਕਿਸਾਨੀ ਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹੈ ਜਾਂ ਵਿਰੋਧੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਰਕਿਨਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਏ? ਦੇਖੋ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨ ਮਹਾਪੰਚਾਇਤ ਹੋਈ ਸੀ ਸੰਡੇ ਨੂੰ ਯਾਨੀ ਸੈਪਟੈਂਬਰ 5 ਨੂੰ ਮੁਜ਼ੱਫਰਨਗਰ ਵਿੱਚ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕ ਆਏ ਸੀਗੇ
ਜੀ। ਸਿਰਫ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਬਾਕੀ ਸਟੇਟਸ ਤੋਂ ਵੀ ਆਏ ਸੀਗੇ ਔਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਮੈਸੇਜ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਗਿਆ ਹੈਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੜੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਇਹ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਬੜੀ ਇੰਡੀਕੇਟਿਵ ਹੈ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਜਿਹੜਾ ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਦਲੇਗਾ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਸਿਰਫ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਇਸ਼ੂ ਲਾਅ ਰਿਪੀਲ ਕਰ ਲਓ ਵਾਪਿਸ ਲੈ ਲਓ ਜਾਂ MSP ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਨਿਕਲ ਕਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਬਈ ਜਿਹੜਾ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਵੇਚਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਬਾਈ ਵੇ ਆਫ ਮੋਨੇਟਾਈਜੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੇ ਪਬਲਿਕ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਯੂਨਿਟਸ ਹੈਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਚਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਦੂਸਰਾ ਹੈ ਕਿ ਬਈ ਜਿਹੜੇ ਲੇਬਰ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਹੈਗੇ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਮਾਈਨੋਰਿਟੀਜ਼ ਦੇ ਇਸ਼ੂ ਹੈਗੇ ਹੈ ਜਦ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਸਾਫ਼ ਹੈ ਕਿ ਬਈ ਫਾਰਮਰ ਯੂਨੀਅਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹ ਰਿਅਲਾਈਜ਼ ਕਰਦੀਆਂ ਕਿ ਬਈ ਸਾਨੂੰ ਹੁਣ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਿਰਫ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੀ ਫੋਕਸ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ ਸਾਰੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਣਾ ਹੈਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਅੱਜ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਔਰ ਅੱਜ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਸਾਰੇ ਇਸੇ ਦੇਸ਼ ਤੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਅਗਰ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉਹਨੂੰ ਦੇਖੀਏ ਪੂਰੇ ਚਿੱਤਰਨ ਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਗਰੁੱਪ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਖੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਹੈ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਔਰ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਮਨ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇੰਨਾ ਪੋਲੀਟੀਕਲੀ ਕੋਈ ਐਸਾ ਸਟੈਪ ਲਏਗਾ ਕਿ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕੋਈ ਫਿਜ਼ੀਕਲੀ ਲੇਬਰ ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਮੈਂ ਸਮੇਂ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਉਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਦੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਕਦੇ ਨਕਸਲਵਾੜੀ ਕਦੇ ਹੋਰ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਲੇਟੈਸਟ ਹੈ ਭਾਜਪਾ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਅਟੈਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਤਾਂ ਜੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੂਜੀਆਂ ਰਾਜਸੀ ਧਿਰਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹ ਚਲਾ ਰਹੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨਹੀਂ ਅੱਜ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਵੀ ਭਾਜਪਾ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਫੰਡਿੰਗ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਇਸ ਦੂਸ਼ਣਬਾਜ਼ੀ ਤੋਂ ਹੁਣ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀਆਂ ਜਾਂ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਲੱਗਦੇ ਆ ਜਿੱਦੇ ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਚੰਦ ਤੇ ਥੁੱਕਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਉੱਪਰ ਹੀ ਡਿੱਗਦਾ ਆ ਕੇ ਜੀ ਦਵਿੰਦਰ ਜੀ ਜਗਤਾਰ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੀਰੀਅਸਲੀ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ ਔਰ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਹੈਗੇ ਆ ਇਹ ਐਂਟੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹੈਗੇ ਆ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਫੰਡਿੰਗ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਇਹ ਸਾਰੀ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀ ਹੋਈਆਂ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਆਫਟਰ ਆਲ ਤੁਸੀਂ ਜਦ ਮੈਦਾਨ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਕਿਸਾਨ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਹੈਗੇ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਪ੍ਰੋਪੇਗੈਂਡਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਕਦੀ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿ ਵੀ ਕੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੰਮ 'ਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆਪਣੇ ਵਜੂਦ ਵਿੱਚ ਹੈਗੇ ਬਿਜ਼ੀ ਹੈਗੇ ਔਰ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕਰਨਾਲ ਦਾ ਵੀ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ ਉੱਥੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਲੇਕਿਨ ਆਫਟਰ ਆਲ ਉਹ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਜਿਸ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਾਲ ਉਹ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਔਰ ਜਿਸ ਸਪੋਰਟ ਦੇ ਨਾਲ ਸੋਸਾਇਟੀ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਲੰਗਰ ਵੀ ਲੱਗਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਉੱਥੇ ਰਹਿਣ ਦਾ ਵੀ ਠਿਕਾਣਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈਗਾ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਅਕਸਰ ਸਮਾਜ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਹੈ ਨਾ ਸਮਾਜ ਖੜਾ ਹੈਗਾ ਅੱਜ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਇਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਇੱਕ ਸਬਕ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲੇ ਸ਼ਾਇਦ ਇੰਨੀ ਬੜੀ ਸਪੋਰਟ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਸੀਗੀ ਸੋ ਆਈ ਥਿੰਕ ਜਦ ਸੋਸਾਇਟੀ ਇੱਕ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਮੈਸੇਜ ਬੜਾ ਕਲੀਅਰ ਹੈਗਾ ਕਿ ਵੀ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜੋ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਇਹ ਰਿਅਲਾਈਜ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਸਮਾਜ ਔਰ ਜਦ ਉਹ ਸਮਾਜ ਰਿਅਲਾਈਜ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਮਤਲਬ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜੋ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਰੈਮੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਹੈਗੇ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਦਾ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਨਜ਼ਰ ਆਣਗੇ ਸੋ ਲੈਟ ਅਸ ਨਾਟ ਬੀ ਵਰੀਡ ਅਬਾਊਟ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਕਹਿਣ ਜਾਂ ਐਂਟੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਹਿਣ ਆਈ ਥਿੰਕ ਮੋਰ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਇਜ਼ ਕਿ ਬਈ ਅੱਜ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਸ਼ੂ ਹੈ ਉਹ ਸੁਰਖੀਆਂ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ ਔਰ ਚਾਹੇ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਲਈਏ ਉਹ ਇਸ਼ੂ ਹੁਣ ਨੇਸ਼ਨ ਦੀ ਪ੍ਰਾਇੋਰਟੀ ਵਿੱਚ ਆ ਚੁੱਕਾ ਹੈਗਾ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਦਵਿੰਦਰ ਜੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਐਜ਼ ਵੈਲ ਐਜ਼ ਇਕਨੋਮਿਕਲ ਜੀ ਥੈਂਕ ਯੂ ਦਵਿੰਦਰ ਜੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਬ੍ਰੇਕ ਲੈਣੀ ਪੈਣੀ ਹੈ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿੱਦਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਸਿੱਕੇ ਦਾ ਦੂਜਾ ਪਾਸਾ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਸਿੱਕੇ ਦੇ ਦੂਜੇ ਪਹਿਲੂ ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਦਵਿੰਦਰ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ ਨਾਲ ਲਵਾਂਗੇ ਸਵਾਲ ਨਿੱਕੀ ਜੀ ਬ੍ਰੇਕ ਦੇ ਬਾਅਦ ਆਮਣੋ ਸਾਹਮਣੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਮੁੜ ਇੱਕ ਵਾਰ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹਨ ਕੌਮੀ ਤੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਧਰ ਦੇ ਖੇਤੀ ਮਾਹਰ ਡਾਕਟਰ ਦਵਿੰਦਰ ਸ਼ਰਮਾ ਦਵਿੰਦਰ ਜੀ ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚਰਚਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਵਿਰੁੱਧ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਫਤਵਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਜਸੀ ਧਿਰਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ ਵੀ ਹੈ ਜੇ ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਰਾਜਸੀ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਤੇ ਬ੍ਰੇਕਾਂ ਲਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਜੀ ਸਵਾਲ ਇਹਦੇ 'ਚੋਂ ਜਿਹੜਾ ਵੱਡਾ ਇਹ ਵੀ ਉੱਪਰ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਜੋ ਕੁਝ ਇਹ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕੀ ਇਹ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਵਾਲ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਇਸ ਦੇ ਗਰਭ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਦੂਜੀਆਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਦੇ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਕਦੇ ਦੂਜੀਆਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਧਿਰ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਬਣ ਕੇ ਉੱਭਰ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਸਕਦਾ ਆਖਰ ਕਿਉਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਫਿਰਦੇ ਆ
ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਡੇ ਦੋ ਸਵਾਲ ਹੈਗੇ ਆ ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈਗੇ ਆ ਔਰ ਟੌਪਿਕਲ ਐਂਡ ਰੈਲੇਵੈਂਟ ਹੈਗੇ। ਕਿਉਂ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਇਹ 'ਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਬਈ ਜੋ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਮਸਲ ਪਾਵਰ ਕਿਸਾਨ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਮੁਜ਼ੱਫਰਨਗਰ ਦੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਸੀ, ਕਰਨਾਲ ਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਬਾਕੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਪਿਛਲੇ 1 ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬੜਾ ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਕਿ ਫਾਰਮਰਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਕਿ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਵਰ ਤਾਂ ਐਮਰਜ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਤੱਕ ਤਾਂ ਉਹ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਹੀ ਗਿਣੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ ਔਰ ਹਰ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ। ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਮੂਵਮੈਂਟ ਨੇ, ਫਾਰਮਰਸ ਮੂਵਮੈਂਟ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਅਹੁਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਮਝਾਇਆ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਰਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿ ਦੇ ਹੈਵ ਦ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਕਲਾਊਟ, ਦੇ ਹੈਵ ਦ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਵਰ, ਦੇ ਹੈਵ ਦ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸਟਰੈਂਥ। ਪਹਿਚਾਣ ਬਣਾਈ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆਇਆ ਹੈਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਸਵਾਲ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸਭ ਨੂੰ ਸੋਚਣਾ ਪਏਗਾ ਇਨਕਲੂਡਿੰਗ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਜ਼ ਨੂੰ, ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈਗਾ ਕੱਲ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਤੱਕ ਜਦ ਤੱਕ ਅਨਾਉਂਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ। ਜੇ ਇਹ ਗੈਪ ਤੁਸੀਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਫਿਰ ਫਾਰਮਰਸ ਨੂੰ ਉਸ ਗੈਪ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਭਰਨਾ ਪਏਗਾ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਸਟੈਪ ਇਨ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ ਉਸ ਸਪੇਸ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਅਸੀਂ ਹਰ ਵਾਰੀ ਡਿਪੈਂਡੈਂਟ ਰਹੀਏ, ਰਿਲਾਈ ਕਰੀਏ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਸਾਡਾ ਕੁਝ ਕਰਨਗੇ। ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਲਿਆ 70 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਂ 75 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਤੱਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਬਾਅਦ ਕਦੀ ਵੀ ਕਿਸੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜੋ ਸਪੋਰਟ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਮਦਦ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਵੀ ਦੇਖੋ, ਅੱਜ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਆਈ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਗਤਾਰ ਜੀ ਕਿ 2018-2019 ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਔਸਤਨ ਜਿਹੜੀ ਆਏ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ 8,337 ਯਾਨੀ 8,400 ਰੁਪਏ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਸਰ ਬਿਲਕੁਲ, ਮੈਂ ਸਰ ਇਹ ਬੜੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਬੜਾ ਪ੍ਰੋਮੀਨੈਂਟਲੀ ਹੈ ਰਿਪੋਰਟ ਜੀ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 4,500 ਉਹ ਤੋਂ ਵੇਜਿਸ ਤੋਂ ਹੈਗਾ ਔਰ ਤਕਰੀਬਨ 3,500 ਕ੍ਰੌਪ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਮਤਲਬ 2018-19 ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਇਹ ਇਨਕਮ ਸੀਗੀ, ਅੱਜ ਅਸੀਂ 21 ਵਿੱਚ ਹੈਗੇ ਆ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ ਕਿਸਾਨ ਪਰਿਵਾਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਦਾ ਹੋਏਗਾ 8,000 8,500 ਰੁਪਏ ਪਰ ਮੰਥ ਵਿੱਚ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸਾਨ ਜਦ ਵੀ ਆਪਣੇ ਇਕਨੋਮਿਕ ਜਸਟਿਸ ਵਾਸਤੇ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬੁਛਾਰਾਂ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਠੀ ਚਾਰਜ ਜਾਂ ਜੋ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ FIR ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਭੁਗਤਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਕਦ ਤੱਕ ਕਿਸਾਨ ਇਹ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਗੇ? ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਿਸਾਨ ਇਹ ਸੋਚਦੇ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਦੇ ਆਰ ਦੀ ਲਾਰਜੈਸਟ ਸੈਕਸ਼ਨ ਆਫ ਦੀ ਸੋਸਾਇਟੀ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਕਨਸਟੀਟਿਊਐਂਸੀ ਸਭ ਤੋਂ ਬੜੀ ਹੈ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਉਹ ਸੋਚਦੇ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਖੁਦ ਹੁਣ ਆकर ਆਪਣੀ ਡਿਸੀਜਨ ਮੇਕਿੰਗ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਲੈਣ? ਉਹ ਤਾਂ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਦ ਕਿਸਾਨ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਵਰ ਬਣ ਕੇ ਆਣ ਜਾਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀ ਲੈ ਕੇ ਆਣ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਜੀ। ਔਰ ਇਹ ਮੇਰਾ ਆਪਣਾ ਔਰ ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੀ ਸੋਚ ਵੀ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਐਪਰੋਪ੍ਰੀਏਟ ਟਾਈਮ ਆ ਗਿਆ। ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੁੰਦਾ ਸਰ। ਹੁਣ ਟਾਈਮ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ ਔਰ 2024 ਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨਜ਼ਰ ਲਗਾ ਕੇ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜੋ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਆਈ ਨੋ ਕਿ ਬੜਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੁੰਦਾ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀ ਬਣਾ ਕੇ ਕਿਸੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਮੂਵਮੈਂਟ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ, ਲੇਕਿਨ ਇੰਨਾ ਵੀ ਡਿਫਿਕਲਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਗਰ ਡਿਫਿਕਲਟ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਜੋ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਖੜੀਆਂ ਉਹ ਕਦੋਂ ਕਦ ਚਲੀ ਗਈ ਹੋਣੀ ਸੀ ਅੱਜ ਤੱਕ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਪੋਸੀਬਿਲਿਟੀ ਹੈਗੀ ਔਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਿਖਾਤਾ ਅਗਰ 1 ਸਾਲ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਸਸਟੇਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਸਾਫ਼ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਲੰਬੇ ਅਰਸੇ ਤੇ ਵੀ ਵਾਸਤੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਗਠਨ ਕਰਕੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਉਹ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਰੂਪ ਦੇ ਸਕਦੇ ਆ ਸਾਰੀ ਕੰਟਰੀ ਦੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦੇ ਮਾਡਲ ਨੂੰ, ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਮਾਡਲ ਨੂੰ ਔਰ ਇਕਨੋਮਿਕ ਸੋਚ ਨੂੰ। ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਤੱਕ ਜਗਤਾਰ ਜੀ ਇਕਨੋਮਿਕ ਸੋਚ ਇਹ ਹੈ ਜੋ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਨੂੰ ਸੈਕਰੀਫਾਈਸ ਕਰਦੀ ਆਈ ਹੈ ਫॉर ਦੀ ਸੇਕ ਆਫ ਇਕਨੋਮਿਕ ਰਿਫਾਰਮਸ, ਉਹਨੂੰ ਬਦਲਣਾ ਹੈ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀ ਨਹੀਂ ਬਦਲੇਗੀ, ਕਿਸਾਨ ਹੀ ਆ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਬਦਲ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੁਜ਼ੱਫਰਨਗਰ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਕਾਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕਿ ਬਈ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪਬਲਿਕ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਯੂਨਿਟਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਵੇਚਿਆ ਜਾਏਗਾ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਲੇਬਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਆ ਰਹੇ ਹੈਗੇ, ਲੇਬਰ ਲਾਜ਼ ਜਾਂ ਵਰਕਰਸ ਦੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਖੜੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈਗੀਆਂ, ਇਹ ਸਭ ਨੂੰ ਜੋੜਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਇੱਕ ਨया ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨ ਤਰਫ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਚੈਲੰਜ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਸਿਨਿਕਲ ਜਿਹਾ ਇੱਕ ਵਿਊ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈਗਾ ਨਾ ਕਿ ਪੋਲਰਾਈਜ਼ ਕਰ ਦਿਓ ਪੋਪੂਲੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਔਰ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਰਾਜ ਕਰਦੇ ਰਹੋ, ਉਹਨੂੰ ਚੈਲੰਜ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹੀ ਇੱਕ ਸੋਚ ਹੈ ਜਾਂ ਇਹੀ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਸੋਸ਼ਲ ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨ ਜਿਹਨੂੰ ਜੋੜਿਆ ਜਾਏ ਜੋ ਕਿਸਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਬਦਲਾਵ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਆਈ ਥਿੰਕ ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਰੋਲ ਹੈਗਾ ਇਸ ਟਾਈਮ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਔਰ ਇਸ ਟਾਈਮ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕਦਮ ਅੱਗੇ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਨਾ ਕਿ ਉਸੇ ਬਾਉਂਡਰੀ ਤੇ ਖੜੇ ਰਹਿਣ ਜਿੱਥੇ ਇੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਖੜੇ ਸੀਗੇ। ਸੋ ਲੈਟ ਅਸ ਹੋਪ। ਓਕੇ ਦਵਿੰਦਰ ਜੀ, ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਨੇਤਾ ਹੈਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਬਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜੇਵਾਲ, ਦੂਜੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ, ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਜੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਰਾਜਸੀ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਢਾਹ ਲੱਗੇਗੀ, ਕਿਸਾਨ ਵੰਡੇ ਜਾਣਗੇ। ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਜਾਂ ਮੈਂ, ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ
ਜੋਤਸ਼ੀ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਜੇ ਤਾਂ ਭਾਜਪਾ ਜਾਂ ਮੋਦੀ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਬਾਰੇ ਸਹਿਮਤੀ ਕਦੋਂ ਬਣੇਗੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਬਣੇਗੀ ਮੰਗਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ 9 ਮਹੀਨੇ ਚੱਲਿਆ, 4 ਮਹੀਨੇ ਹੋਰ ਚੱਲ ਗਿਆ, ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਆ ਗਈਆਂ। ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਹੈ ਫਿਰ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ 'ਚ ਜਾਣਗੇ ਨਾ ਜੀ। ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਕੀ ਗਰੰਟੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਕੀ ਕਰੋਗੇ? ਜਿਹੜੇ 2.5-3 ਮਹੀਨੇ ਹੋਣਗੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਰੰਗ ਬਰੰਗੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ 'ਚ ਚਲੇ ਜਾਣਗੇ ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਮੁੜ ਕੇ ਵਾਪਸ ਆਉਣਗੇ? ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਕੀ ਗਰੰਟੀ ਹੈ? ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੱਕੇ ਤੌਰ ਤੇ ਇੱਕ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੇ ਲਿਆ ਕੇ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਆਹ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਘਰ। ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਰੈਲੇਵੈਂਸ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦ ਆਪਾਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਅਨਾਉਂਸ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਤਾਂ ਸਭ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰੰਗ ਬਿਰੰਗੀਆਂ ਜਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਬਿਜ਼ੀ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ। ਲੇਕਿਨ ਇਸ਼ੂ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਜਗਤਾਰ ਜੀ। ਇਸ਼ੂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਕਿ 75 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਮਾਰ ਖਾਂਦੇ ਹੋਏ, ਔਰ ਹਰ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਸਕਸੈਸਿਵ ਗਵਰਨਮੈਂਟਸ ਆਈਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਸਭ ਨੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਪ੍ਰੋਮਿਸ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਡਿਲੀਵਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਔਰ ਹੁਣ ਵੀ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਐਕਸਪੈਕਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀ ਕਿ ਉਹੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੁਬਾਰਾ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕੁਝ ਨਵਾਂ ਇੱਕ ਰੂਪ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਗੀਆਂ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਏਗੀ। ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਪਏਗਾ ਕਿ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਗੈਪ ਫਿਲ ਅਪ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਈ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਖੜੀ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ। ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਸਵਾਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਨਾ, ਕੱਲ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ, ਉਹਦਾ ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਟਾਈਮ ਡਾਈਵਰਟ ਹੋ ਜਾਈਏ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਮੂਵਮੈਂਟ ਹੈ ਉਹ ਸਫਰ ਕਰੇਗਾ। ਮੈਂ ਮੰਨ ਲਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਕੰਮ ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਨਾ ਜੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ 32 ਦੇ 32 ਜਿਹੜੇ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਲੀਡਰ ਹੈਗੇ ਆ ਜਾਂ ਗਰੁੱਪਸ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀ ਬਣਾਉਣੀ ਹੈਗੀ। ਸਰ ਉਹ ਤਾਂ ਸਹਿਮਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਕਈ ਵੱਡੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲਾਈਨ ਖਿੱਚੀ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸਿਸਟਮ 'ਚ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਸਵਾਲ ਇਹ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਏਗਾ ਜਗਤਾਰ ਜੀ, ਜਦ ਟੀਮ ਅੰਨਾ ਦਾ ਇਸ਼ੂ ਜਿਹੜਾ ਟਾਈਮ ਸੀਗਾ, ਇੰਨੇ ਬੜੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਸੀਗੀ ਟੀਮ ਅੰਨਾ ਦੀ, ਉਸ ਟਾਈਮ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਟੀਮ ਅੰਨਾ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਸੀਗਾ ਔਰ ਮੈਂ ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹੀ ਵੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਟਾਈਮ ਵੀ ਤਾਂ ਜਦ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਜਾਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਸੀਗੀ ਤੇ ਸਾਰੀ ਟੀਮ ਨਹੀਂ ਗਈ ਸੀਗੀ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਉਸ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਜਿਹੜਾ ਗਰੁੱਪ ਸੀਗਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜੁਆਇਨ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ। ਮੈਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸੀਗਾ ਜਿਹੜਾ ਪੋਲੀਟੀਕਲ 'ਚ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਨਾ ਜਾਓ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਹੈਗੇ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਬਿਲਡਅਪ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਆਪਣੀ ਹੋਰ ਇੱਕ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਕਨਸਟੀਟਿਊਐਂਸੀ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਜਿਹੜੀ ਖੜੀ ਹੋਏ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਰੱਖਣਾ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲੜਾਈ ਹੈ ਉਹ ਚੱਲਦੀ ਰਹੇ, ਨਾਲ ਨਾਲ ਉਹ ਵੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਜਿਹੜਾ ਗਰੁੱਪ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੀ ਸਟਰੈਂਥ ਨੂੰ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਰਹੇ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੌਇਸ ਬਣ ਕੇ ਅੱਗੇ ਆਏ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ? ਆਈ ਥਿੰਕ ਤਰੀਕੇ ਲੱਭੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਜਾਂ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਵਿੱਚ ਕਿਦਾਂ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਜੰਪ ਕਰਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਹੁਣ ਐਕਟਿਵ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਉਣਾ ਪਏ। ਯੈਸ ਦਵਿੰਦਰ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਅਹਿਮ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਉਹ ਸਵਾਲ ਕੀਤੇ ਬਗੈਰ ਤੁਹਾਡੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਮੁਕੰਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ, ਅਧੂਰੀ ਰਹੇਗੀ। ਉਹ ਹੈ ਤਿੰਨੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਨ ਬਾਰੇ। ਹੁਣ ਫਿਰ ਮੀਡੀਆ 'ਚ ਲੇਟੈਸਟ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਭਾਜਪਾ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਗੱਲ ਕਦੇ ਤੁਰੀ ਨਹੀਂ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਅਪਰੋਚ ਹੈ, ਰਵੱਈਆ ਹੈਗਾ, ਤਿੰਨੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਜਾਂ MSP ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਰੰਟੀ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਕੋਈ ਸਹਿਮਤੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਹੈ ਇੰਨੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦੇ ਕੇ 9 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਲੜ ਰਹੇ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਕੋਈ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਟਾਈਮ ਹੀ ਦੱਸੇਗਾ ਨਾ ਕਿ ਬਈ ਕੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਕਿਸ ਤਰਫੋਂ ਕੌਣ ਕੀ ਆਫਰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਗੀ। ਲੇਕਿਨ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਇੱਕ ਜਗਤਾਰ ਜੀ, ਅਗਰ ਮਿਨੀਮਮ ਸਪੋਰਟ ਪ੍ਰਾਈਸ ਦੀ ਲੀਗਲ ਗਰੰਟੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ 3 ਲਾਅ ਹੈਗੇ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣਾ ਪਏਗਾ। ਉਹ 3 ਲਾਅ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਕੋਲੈਪਸ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਹੈ, ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਇਨਫੈਕਟਿਵਸ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੈਗੇ। ਓਕੇ ਜੀ, ਆਖਰੀ ਸਵਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਖੇਤੀ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕੌਮੀ ਤੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਜਿਹਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਆਸ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਰਾਜਸੀ ਦਿਸ਼ਾ ਤੇ ਦਸ਼ਾ ਉਹ ਬਦਲੇਗੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ? ਦੇਖੋ, ਐਕਸਪੈਕਟੇਸ਼ਨ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹ ਬਦਲੇਗੀ ਤਾਂ ਹੀ ਜਦ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੇ ਆਪ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਆਏਗਾ। ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੇ ਆਪ ਇਹ ਸੋਚ ਕੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀ ਬਣਾ ਕੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਆਏਗਾ, ਤਦ ਹੀ ਉਹ ਦਿਸ਼ਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜਾਂ ਦਸ਼ਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬਦਲੇਗੀ। ਵਰਨਾ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਐਕਸਪੈਕਟ ਕਰਦੇ ਰਹਿ ਜਾਵਾਂਗੇ ਕਿ ਬਈ ਇਹ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀ ਵੀ ਦੂਸਰੀ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀਆਂ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਮਦਦ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਕਾਰਨ ਸਿਰਫ ਜਗਤਾਰ ਜੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਕਨੋਮਿਕ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ ਜੀ। ਔਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਜਾਂਦੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਆਪਾਂ ਬੜੇ ਪਿਕਚਰ ਵਿੱਚ ਜਾਈਏ
ਤਾਂ ਮੈਂ ਕੱਲ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਬੜੇ ਇਕਨੋਮਿਸਟ ਲਿਖਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਕਿ ਅੱਜ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਕਨੋਮਿਕ ਸੋਚ ਹੈ ਉਹ ਜਰਾ ਵਾਪਿਸ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਮਾਰਕੀਟ ਇਕਨੋਮੀ ਤੋਂ ਅੱਜ ਵਾਪਿਸ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨਿਜ਼ਮ ਤਰਫ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਗੱਲਾਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੈ। ਉਹ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਦੇਖੋ, ਬੜਾ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਹੈ। ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਡਿਵੈਲਪਿੰਗ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਅਮਰੀਕਾ ਅੱਜ ਕਰ ਰਿਹਾ ਉਹ ਨਾ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੈਗੀਆਂ। ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਕੰਸੈਂਸਸ ਆਇਆ ਸੀਗਾ ਬਹੁਤ ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਏਗਾ, WTO ਆਇਆ, ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਇਹ ਸਾਰਾ ਗਲੋਬਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਚੱਲਿਆ ਹੈਗਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਉਹਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਨਾ ਹਟੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਹੋਰ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ, ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਲਾਦ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਸਾਨੂੰ ਪੁਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਕਿਸੇ ਨੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਇਕਨੋਮਿਕ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਹੈਗਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਉਹਦੇ ਸਾਨੂੰ ਡਰਾ ਰਹੇ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਅਲੱਗ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਬਲਾਈਂਡਲੀ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਮਾਡਲ ਫੋਲੋ ਕਰੋਗੇ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਸਚੇਤ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਲੈਟ ਅਸ ਨਾਟ ਰਿਪੀਟ ਦੈਟ ਮਿਸਟੇਕ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹਿੱਤ ਵਾਸਤੇ ਦੇਖੀਏ ਕਿ ਸਾਡਾ ਇਕਨੋਮਿਕ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਔਰ ਉਹ ਤਾਂ ਹੀ ਅੱਛਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਉਹ ਜਦ ਕਿਸਾਨ ਇੱਕ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਵਰ ਬਣ ਕੇ ਡਿਸੀਜਨ ਮੇਕਿੰਗ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਲੈਣਗੇ। ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਦਵਿੰਦਰ ਜੀ। ਡਾਕਟਰ ਦਵਿੰਦਰ ਸ਼ਰਮਾ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਡਾਕਟਰ ਦਵਿੰਦਰ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਸੁਨੇਹਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਆਖਰ ਅਸੀਂ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਰਾਜਸੀ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਮੂੰਹਾਂ 'ਚ ਲੱਡੂ ਪਾਉਂਦੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਕਿਸਾਨ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦੇ ਰਾਜਸੀ ਸ਼ਕਤੀ? ਇਸੇ ਰਾਜਸੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਡਾਕਟਰ ਦਵਿੰਦਰ ਸ਼ਰਮਾ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਹਦਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣ ਰਹੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਡਾਕਟਰ ਦਵਿੰਦਰ ਸ਼ਰਮਾ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਇੰਝ ਹੀ ਅਗਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਅਜਿਹੀ ਅਹਿਮ ਹਸਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਾਂਗੇ ਮੁਲਾਕਾਤ। ਤਦ ਤੱਕ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸਾਡਾ ਹਰ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇਖਣ ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਲਈ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ ਚੈਨਲ ਪੰਜਾਬੀ ਤੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਲਈ ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਵਾਲੇ ਬਟਨ ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ।